We are blessed with a lot of neighbors of various kinds, and I want to answer your question in a very common sense kind of way, because at the end of the day, people make out as though diplomacy is rocket science. It's common sense in kind of polished language. I think you have seen India invest, India help, India share. So, we were talking about the COVID. Most of our neighbors got their first shipment of vaccines from India. Is the message which I also took to Bangladesh. And yes, they are right now heading for their elections. We wish them well in that election. We hope that once things settle down, as I said, the sense of neighborliness. বাংলাদেশ সফর থেকে ফিরে মুখ খুললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডক্টর জয়শঙ্কর, এবং মুখ খুলে তিনি দুটো বিস্ফোরক কথা বলেছেন, জানি আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্ত জায়গায় আলোচনা হচ্ছে। প্রথমত, কালকে তিনি আইআইটি মাদ্রাসের একটি সেমিনারে যোগদান করেছিলেন। সেখানে তাকে সরাসরি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং পরিষ্কারভাবে প্রতিবেশীর আচরণ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে ডক্টর জয়শঙ্কর একটি বার্তা দেন এই উত্তরে পর্বে। ডক্টর জয়শঙ্কর কি বলেন এবং কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে পুরো বিষয়টাতে। সেখানে বলা হচ্ছে যে বৎ প্রতিবেশী যদি ভারতের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করে, তাহলে ভারতেরও পূর্ণ অধিকার আছে তার জাতীয় সুরক্ষা ও তার সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার। এমনকি তিনি এটাও বলেন যে কেউ যদি আমাদের ভুল বোঝে তাহলে ভারত এখানে কি করবে, ভারতের কিছু করার নেই, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রতিনিয়ত সে দেশের সঙ্গে কানেক্টিভিটি বাড়িয়ে সে দেশের মানুষের ভুলটাকে যেন বদলানো যায়। We are blessed with a lot of neighbors of various kinds, and I want to answer your question in a very common sense kind of way, because at the end of the day, people make out as though diplomacy is rocket science. It's common sense in kind of polished language. Now, what do you do in common sense with a neighbor? Any neighbor. You are in a hostel, you have neighbors. If you have a neighbor who is good to you, or at least who is not harmful to you, your natural instinct is to be kind, is to help that neighbor. If the neighbor has a problem, you would like to contribute in some way. If nothing else, you'll say hello. You will try to build friendships, bonding, etc. And that's what we do as a country. So when you look around our neighborhood, wherever actually there's a sense of good neighborliness, I think you have seen India invest, India help, India share. So, we were talking about the COVID. Most of our neighbors got their first shipment of vaccines from India. পাশাপাশি তিনি শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দেন। আমাদের এই প্রতিবেশী রাষ্ট্র যখন অর্থনৈতিক ক্রাইসিসে পড়েছিল তখন যে ভারত সবার আগে ছুটে গেছিল সে কথা কিন্তু ডক্টর জয়শঙ্কর বলেন। এমনকি কিছুদিন আগেও আপনারা জানেন শ্রীলঙ্কায় বিধ্বংসী সাইক্লোন সমস্ত কিছু কিন্তু লন্ডভন্ড করে দেয়। ভারতই কিন্তু সকলের আগে শ্রীলঙ্কাতে তার যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রয়োজন সে সময় তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশ যেভাবে ভারতকে নিয়ে মিথ্যে ন্যারেটিভ আন্তর্জাতিক স্তরে স্প্রেড আউট করার চেষ্টা করে যে ভারত নাকি প্রতিবেশীদের ডমিনেট করে, ভারত নাকি প্রতিবেশীদের গিলে খেতে চায়, তা যে সব দিক থেকে মিথ্যা তা কিন্তু কালকে পরিষ্কারভাবে ডক্টর জয়শঙ্কর বুঝিয়ে দিয়েছেন। The Ukraine conflict. Because of the Ukraine conflict, there was there were food shortages, there were fuel shortages, there were financial crisis. Now again, with many of our neighbors, we supplied fuel, we helped out with food, we helped out with fertilizer, and in a sense we were sharing what we had. Now, some neighbors went through very exceptional stresses. A very notable one was Sri Lanka. Sri Lanka actually had an acute financial crisis. And we actually stepped up with a package of $4 billion at a time when, their negotiations with the IMF were still sort of moving at a very glacial pace.
So that's what, in a way, good neighbors can do. I mean, just recently there was a cyclone in Sri Lanka called Ditwa. The day the cyclone happened, by that very afternoon we were there. We were there with help. Our ships were at the port, but within a day our helicopters reached there, our rescue teams were there. I went there myself with few days later with a kind of a reconstruction, rebuilding package. পাশাপাশি বদ প্রতিবেশী যদি সন্ত্রাসবাদে সাহায্য করে তাহলে পাল্টা জবাব দেওয়ার অধিকার ভারতের আছে। পরিষ্কার ইঙ্গিত এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে উদ্দেশ্য করে তার এই কথা। প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে আতাত করে ভারতকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানকে ভারতের মতো করে বুঝে নিয়েছে অপারেশন সিন্দুরে। এমনকি আপনারা শুনলে অবাক হবেন, কালকে ভারতের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সীমান্তে ষষ্ঠ মিলিটারি বেস নতুন করে তৈরি করার কিন্তু ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত কতটা আগ্রাসী হবে সেই প্রশ্ন কিন্তু এখন থেকে যাচ্ছে। কিন্তু ভারতের বিদেশমন্ত্রী স্পষ্ট বলেছেন, বদ প্রতিবেশী যদি কোনোভাবে ডিস্টার্ব করে তাহলে পূর্ণ অধিকার ভারতের আছে পাল্টা দেওয়ার। অর্থাৎ মোহাম্মদ ইউনূস যেভাবে দিনের পর দিন ষড়যন্ত্র করেছে ভারতের বিপক্ষে, তার পাল্টা যে ভারত বিভিন্নভাবে দিয়েছে তা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ডক্টর জয়শঙ্করের কথাতে। দেখুন, অনেকেই ভাবতে পারেন যে পাল্টা দেওয়া মানে হয়তো গোলা বন্দুক, ট্যাঙ্কার, জেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। বিষয়টা কিন্তু সেটা নয়। আপনাকে দুই দেশের মিলিটারি পাওয়ারকে তুলনা করতে হবে। বাংলাদেশের মিলিটারি পাওয়ার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তা ভারতের অন্তত পক্ষে 10 গুণ কম জায়গায়। ফলে এই মুহূর্তে ভারত যদি বাংলাদেশের উপর আক্রমণ করে তাহলে আন্তর্জাতিক স্তরের কাছে ভুল বার্তা যাবে যে ভারত দুর্বল এক শক্তির বিপক্ষে মিলিটারি আগ্রাসন দেখাচ্ছে। কিন্তু ডিপ্লোম্যাটিক স্তরে যেভাবে বাংলাদেশকে কার্যত একঘরে করে দেওয়া হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে, তাতে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে ভারত বাংলাদেশের সমস্ত কূটনৈতিক যে চ্যানেলগুলো আছে সেগুলো কিন্তু একের পর এক কেটে দিয়েছে। বাংলাদেশ চেয়েছিল সার্ক যেন রিভাইভ করা হয় পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে। শেষ 1 বছর ধরে মোহাম্মদ ইউনূস ধারাবাহিকভাবে সার্ককে নিয়ে ভুল ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশ মানুষের মনে। আজকে 1-1.5 বছর পরে এসেও ভারত ছাড়া কি সার্ক নতুন করে শুরু করতে পারলো মোহাম্মদ ইউনূস? এমনকি মোহাম্মদ ইউনূস কালকে তার ফেসবুক পেজেও সার্ক নিয়ে একাধিক মিটিং হয়েছে বলে মিথ্যে কথা প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। সার্ক ভারত ছাড়া যে কোনোভাবে করা সম্ভবই নয় তা তো ভারত এর আগেই বলে দিয়েছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ ইউনূসের বিপক্ষে ভারত ডিপ্লোম্যাটিক্যালি এত পাওয়ার অ্যাড করেছে এগেনস্টে, যার ফলে সার্ক অটোমেটিকলি অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। যেমন ধরুন শ্রীলঙ্কা, দিনের পর দিন ভারত শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়িয়েছে। এবার আপনার কি মনে হয় যে সার্ক যদি মোহাম্মদ ইউনূস শুধুমাত্র পাকিস্তানকে নিয়ে করতে চায় তাহলে শ্রীলঙ্কা এই ভারতকে সাহায্য করবে? মানে এই বাংলাদেশকে সাহায্য করে ভারতকে চটিয়ে? এক কথায় উত্তর হলো না। So I think there is as I said, a good neighbor, bad neighbor, but an overall neighborhood policy. Most of our neighbors, I think, have, the realization that India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh. And yes, I mean, they are right now heading for their elections. We wish them well in that election. We hope that once things settle down, as I said, the sense of neighborliness in this region will grow. সেকেন্ড দেশের কথা বলছি, আফগানিস্তান। এই মুহূর্তে আফগানিস্তান পাকিস্তানের সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। আফগানিস্তান এই মুহূর্তে কি ভারতকে চটিয়ে সার্কে অংশগ্রহণ করতে চাইবে, তাও আবার পাকিস্তান বাংলাদেশের জন্য? উত্তর হলো না। শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ভারতের বিপক্ষে কিচ্ছু করবে না। নেপাল কোনো অবস্থাতেই ভারতের বিপক্ষে যাওয়ার জায়গাতেই নেই। যতই চায়নার ইনফ্লুয়েন্স থাকুক, ভারত যত ফান্ডিং নেপালে এই মুহূর্তে করে তা যদি বন্ধ হয়ে যায়, নেপালের ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস মানে আসন্ন হয়ে যাবে কিন্তু একটা পদক্ষেপে। ফলে কোনো অবস্থাতেই নেপাল কিন্তু এগেনস্টে যাবে না। ফলে পড়ে রইল কে? শুধু পাকিস্তান। আপনার মনে হয় পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে মোহাম্মদ ইউনূস একটা সার্কের মিটিং অর্গানাইজ করতে পারবেন?
যদি তা পারতো, তা অনেক আগেই তারা করতে পারতো। ফলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ ইউনূসের এমনই দৈন্যদশা যে চীনের মতো শক্তিশালী দেশও কিন্তু ভারতকে চটাতে চাইছে না, কারণ ভারত একবার যদি চীনের থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে কিন্তু রাশিয়া চীন থেকে দূরে যেতে শুরু করবে, এমনকি আমেরিকার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ যখন চরম পর্যায়ে যাবে তখন কিন্তু তারা দক্ষিণ এশিয়ায় পাশে থাকার মতো কোনো শক্তিশালী দেশ পাবে না। ফলে ভারত এই মুহূর্তে যে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর তা ডক্টর জয়শঙ্কর জানেন, আর জানেন বলেই তিনি গর্বের সঙ্গে বলতে পারছেন যে বৎ প্রতিবেশী যদি সুরক্ষার সঙ্গে ছেলে খেলা করার চেষ্টা করে তাহলে ভারত কড়া জবাব দেবে। ভারত এর আগেও জবাব দিয়েছে, কারণ ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইম্পর্টেন্ট, ভারতের সাধারণ মানুষের সুরক্ষার সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ কিন্তু করা হবে না। এই বার্তা অনেক বেশি মোহাম্মদ ইউনূসের জন্য, বাংলাদেশিদের জন্য, বাংলাদেশের জন্য, এবং যারা কথায় কথায় সেভেন সিস্টার্সকে উড়িয়ে নেবো, সেভেন সিস্টার্স কেটে দেবো, শিলিগুড়ি করিডরকে দেখে নেবো, এই ধরনের ফাঁকা পল্টু মস্তানদের মতো আওয়াজ দেয় তাদের জন্যই। ডক্টর জয়শঙ্কর একদিনের সফরের মধ্যে বাংলাদেশে গেছিলেন, এরপর বাংলাদেশের রাজনীতিটাই সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। আজকে বাংলাদেশ থেকে ফিরে ডক্টর জয়শঙ্কর মিনিট দুইয়ের একটি কথা বাংলাদেশকে নিয়ে বলেছেন, তাতেই বাংলাদেশের ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে সেই প্রশ্ন উঠে গেছে আন্তর্জাতিক স্তরে। ভদ্রলোকের নাম ডক্টর জয়শঙ্কর, দেশটির নাম ভারত, পৃথিবীর অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্র। কোন চুনোপুটি পাশ থেকে কে কি চিমটি কাটার চেষ্টা করলো তাতে বিন্দুমাত্র যায় আসে না। ভারত চিমটি নয়, পাল্টা থাপ্পড়টা যদি দেয় তাহলে পালানোর পথ হবে না এই বৎ প্রতিবেশীরা, বুঝিয়ে দিলেন ডক্টর জয়শঙ্কর। কিভাবে দেখছেন পুরো বিষয়টি কমেন্টে জানাবেন। ধন্যবাদ।